Friends, in last video I explained cookies example. Now in this video I'm continuing that example and explaining request object. I explained response object. Response object is used to store cookies on client's machine. While adding cookies, you must specify response object to add cookie. As server will send cookie from server to client's machine using response. You can add information on client's machine using response object and using its add method. Now request object, we have seen here we used request.cookie with name username and store that value in C. That means HTTP cookie class, its object C, and we stored its value to C. We get this value, I mean cookies value of username with request object. Okay, so you can retrieve cookie value from request object by using the you can retrieve cookie value from response object by using the request object. It can be like this, and after that we can display its value. ઓકે, અહીંયા આપણે શો કરાવડાવેલી છે વેલ્યુ પહેલાં સીમાં ગેટ કરાવડાવી. રિક્વેસ્ટ ઓબ્જેક્ટ યુઝ થશે જે ઓલરેડી વેલ્યુ સ્ટોર્ડ છે એને ગેટ કરવા માટે થઈને, અને અહીં આપણે ચેક કરાવડાવ્યું જો એ નલ હોય તો આપણે વેલકમ ગેસ્ટ આપશું, જો વેલ્યુ સ્ટોર્ડ હશે તો આપણે એ વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવશું. નેક્સ્ટ વન એને રિલેટેડ થોડીક પ્રોપર્ટીઝ આવે છે. પ્રોપર્ટીઝ એક્સપ્લેન કરી દો. એમાંથી આપણે એક એક્સપાયર્સ યુઝ કરી, વેલ્યુ યુઝ કરી છે. બાકીની પ્રોપર્ટી જે છે એ એક્સપ્લેન કરી દો. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડોમેન. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ સ્પેસિફાઈ ડોમેન associated with the cookie. Its default value is current domain. Expires. It is used to specify the expire time of the cookie. It is given by using datetime object. We have already applied here c1.expires and use date and time object dot now dot add days 5. એટલે કે જ્યારથી કૂકી ક્રિએટ થઈ હોય ત્યારથી 5 days સુધી એ અલાઉડ કરશે, આઈ મીન સ્ટોર કરી રાખશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ HTTP only. It is used to enable or disable the access of cookies through JavaScript. ઓકે, આપણે ઇનેબલ કે ડિસેબલ કરવું છે તો HTTP only પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સિક્યોર. It is set when the cookies are transmitted over SSL. Next one, name. It is used to set the name of the cookie. Then value. It is used to set the value of the cookie. Then path. It allows us to set or get the path of cookies to be stored. એટલે કે કઈ જગ્યાએ આપણે કૂકીઝ જે છે એ સ્ટોર કરવી છે કે એને એક્સેસ કરવી છે એ આપણે પાથ ત્યાં અપ્લાય કરવાનો હોય, અને વેલ્યુ તો આપણે ઓલરેડી યુઝ કરી ગયા છે. સેમ એવી રીતના નેમ પણ આવે છે. ઓકે, સો આ બધી જે પ્રોપર્ટી છે એ કૂકીઝની પ્રોપર્ટી છે, અને આ બધી પ્રોપર્ટીઝનો આપણે કૂકીઝમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. નાઉ આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ નેક્સ્ટ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ. That one is hidden field. I explain state management, view state management, then control state management, next cookies, and now I am explaining hidden field. Okay, what is hidden field? Hidden field are the data which is not
visible to the users at runtime. Hidden fields are sent back to server when the user submits a form. Generally યુઝર્સ જે છે એને વિઝિબલ નથી કરવો ડેટા, એવો ડેટા આપણે હિડન ફિલ્ડની અંદર મૂકી શકીએ અને પેજ ઉપર સ્ટોર પણ કરવો છે. ઇફ પ્રોગ્રામર વોન્ટ ટુ સ્ટોર ડેટા ઓન ધ પેજ બટ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડિસ્પ્લે ટુ ધ યુઝર્સ, ફોર ધેટ ડેટા વી કેન યુઝ હિડન ફિલ્ડ. The information stored in hidden fields is never displayed to user unless the user view the page source of the web page. એને સોર્સમાં જઈ અને વેબ પેજનો સોર્સ જઈને ત્યાં જઈને જોવે તો એ કંટ્રોલમાં એ ડિટેલ્સ જોઈ શકાય છે. અધરવાઇઝ નોર્મલી આપણને એ ડિટેલ્સ યુઝર્સને એ ડિટેલ્સ શો નથી થતી. હિડન ફિલ્ડ કંટ્રોલ કેન સ્ટોર single variable value. Hidden field are used to store data at page level. એટલે કે આખા પેજમાં આપણે એની વેલ્યુ ગમે ત્યાં એક્સેસ પછી કરાવડાવી શકીએ, આખા પેજ લેવલે સ્ટોર થાય છે. It stores at page level. If we use hidden fields, we must submit page to server with post method, not with get method. ગેટ મેથડ આપણે ત્યાં યુઝ ન કરી શકીએ, પોસ્ટ મેથડ યુઝ કરવી પડે. એની એક જ પ્રોપર્ટી આવે છે. ઓકે, પહેલાં હિડન ફિલ્ડ હું અહીંયાથી તમને શો કરું કેવી રીતના આપણે લઈ શકીએ. હાઉ વી કેન એડ હિડન ફિલ્ડ કંટ્રોલ ઓન ધી પેજ. ઓકે, ઇન સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ there is one control hidden field. I am double clicking on it. One hidden field is added. હિડન ફિલ્ડનો કોઈ વ્યૂ નથી હોતો, આઉટપુટમાં પણ આ કંટ્રોલ આપણને શો નથી થતો. I am showing you. In output, hidden field control is not visible because it is hidden. Okay, now one property of hidden field control, we can set its property value. Like here I am passing 1 2 3, then that value is stored in hidden field control but user cannot see on the page. You can set value from here property window or from code window. Here if we want to set value for hidden field, then how we can pass object name hidden field 1 dot property name value equal to actual value. Here I am passing 1 2 3. So with this we can set hidden field value. રન ટાઈમ, ઓકે, આપણે રન ટાઈમ સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. કદાચ એવું પણ બને કે આપણે બીજા કોઈ ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ લેવી હોય કે ક્યાંય બીજા કોઈ આઈડીની વેલ્યુ ડેટાબેઝમાંથી લેવી હોય તો આપણે એનો યુઝ કરી શકશું હિડન ફિલ્ડનો. એડવાન્ટેજ ઇઝ યુઝ ટુ સ્ટોર સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા, સો લેસ ઇન સાઇઝ, એન્ડ વી કેન યુઝ એટ પેજ લેવલ. સો આખા પેજમાં ગમે ત્યાં વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવી હશે તો આપણે એક્સેસ કરાવડાવી શકશું. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઇઝ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઇનએપ્રોપ્રિએટ ફોર સેન્સિટિવ ડેટા. ડેટા જ્યારે સેન્સિટિવ હોય ત્યારે હિડન ફિલ્ડ યુઝ કરવું બેટર નથી. લાઇક યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ છે, તો પાસવર્ડ માટે થઈને આપણે હિડન ફિલ્ડ યુઝ કરીએ દેન ઇટ્સ નોટ પ્રોપર. Hidden field value can be visible when only passed over a network. એટલે કે નેટવર્ક ઉપર જો પાસ થતી હોય વેલ્યુ તો એ કોઈ ડિક્રિપ્ટેડ આપણે એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મેટમાં નથી હોતી કે કોઈ પણ એને ઇઝીલી રીડ ન કરી શકે. એ નોર્મલ ટેક્સ્ટમાં જ હોય છે કે કોઈ ઇઝીલી નેટવર્ક ઉપર જઈ અને ચેક કરવા જાય તો એને મળી જશે બધી ડિટેલ્સ. ઓકે, તો એક હિડન ફિલ્ડમાં આટલું જ આવે છે. Next one is query string. Next one topic is query string. We already use query string. Query string જે છે આપણે ઓલરેડી યુઝ કરી ગયા છીએ. તમને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય પણ આપણે એનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ.
તમે ક્યારેય આઉટપુટ જુઓ ત્યારે અહીંયા ઉપર યુઆરએલ આપેલું હોય છે, આ જે છે યુઆરએલ આપેલું હોય છે. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક કરી અને ત્યાં વેલ્યુ પાસ કરેલી હોય છે. That one is query string. Here one question mark in the URL, and after that there is value, there are values, many values possible. So that one is query string. આપણે PHPમાં ગેટ અને પોસ્ટ મેથડનો યુઝ કરીને આઉટપુટ જોઈ ગયા. પોસ્ટ મેથડ હોય ત્યારે આપણને યુઆરએલમાં કોઈ વેલ્યુ વિઝિબલ નહોતી થતી, અને જ્યારે ગેટ મેથડ અપ્લાય કરી હોય ત્યારે યુઆરએલમાં એ વેલ્યુ પાસ થાય છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સો દેટ વન ઇઝ ક્વેરી સ્ટ્રિંગ. Query string are commonly used to store variables that are specified to given particularly page. A query string is information that is added to the end of a page URL. Like this is page URL, and after that there is one question mark, and then control name, like there are two text box on the page. One text box name is txt uname and another text box name is txt first name. Then both text box value name will be there and equal to value will there which we already written in text box. ફરીથી એકવાર ક્વેશ્ચન માર્ક કરી ત્યાં જે ટેક્સ્ટ બોક્સના નેમ છે એ ત્યાં પાસ થતા હશે, લાઈક txt uname ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ કે જે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં લખેલી હશે, ટાઈપ કરી હશે, એ વેલ્યુ ત્યાં પાસ થતી હશે. એન્ડ એવી રીતના જેટલા કંટ્રોલ્સ હશે એ બધાની વેલ્યુઝ ત્યાં પાસ થતી હશે. Advantage is that it is very simple to use or implement, and disadvantage is that human can read it, so it is not secure. You cannot pass password with it. There is also limitation in URL length, so we cannot pass many values. Limited value we can pass, and it can easily modify by the user, so it is not secure. ઓકે, આ વિડીયોમાં હું આટલું રાખું છું. ટોટલ આપણે જે ટોપિક્સ કમ્પ્લીટ કર્યા આ ચેપ્ટરમાંથી ને એ ટોપિક્સ એકવાર ફરીથી કહી દઉં છું. આ ચેપ્ટર સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ, ધ chapter name is state management. There are two parts in state management. One is client side state management and another is server side state management. Client computer ઉપર જે બધી ઇફેક્ટ આવતી હશે એ બધા client side state management છે, અને જે સર્વર કમ્પ્યુટર ઉપર ડેટા સ્ટોર થતા હશે એને સર્વર સાઇડ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ કહે છે. ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટમાં આપણે ફર્સ્ટ વન વ્યૂ સ્ટેટ જોઈ ગયા, એન્ડ સેકન્ડ વન જે છે કંટ્રોલ સ્ટેટ છે. કંટ્રોલ સ્ટેટ આપણે અપ્લાય ડાયરેક્ટલી નથી કરી શકતા, પણ એમાં ચેન્જીસ એટલો જ છે કે વ્યૂ સ્ટેટ કંટ્રોલ ડિસેબલ કરેલો હોય ત્યારે વર્ક કરી શકે. દેન હિડન ફિલ્ડ, નેક્સ્ટ વન ઇઝ કુકીઝ, એન્ડ લાસ્ટ વન ક્વેરી સ્ટ્રિંગ. આ બધા ટોપિક્સ જે છે એ ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટના છે જે આપણે કમ્પ્લીટ કરી ગયા. નેક્સ્ટ ટુ ટોપિક્સ છે આ ચેપ્ટરમાં સર્વર સાઇડ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટમાં. ફર્સ્ટ વન એપ્લિકેશન સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ સેશન સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.